தொழுகையினுடைய ஆரம்ப தக்பீர் சொல்லி தொழுகையை ஆரம்பித்ததும் வழக்கமாக ஆரம்ப பிரார்த்தனையான வஜ்ஜஹத்து வஜ்ஹிய என்கிற பிரார்த்தனையோ அல்லது அல்லாஹும்ம பாஇத் பைனி என்கிற பிரார்த்தனையோ நாம் ஓதிக்கொள்ள வேண்டும். அதை தொடர்ந்து அதிகப்படியாக 7 தக்பீர்கள் சொல்லப்படும். 7 தக்பீர்களை இமாமை தொடர்ந்து நீங்கள் சொல்லிக்கொள்ள வேண்டும். 2ஆம் ரக்காத்துக்கு நிலைக்கு வந்ததற்கு பிறகு வழக்கமாக நம்முடைய கைகளை நெஞ்சின் மீது கட்டிக்கொண்ட பிறகு 5 தக்பீர்கள் சொல்லப்படும். நாமும் இமாமை தொடர்ந்து 5 தக்பீர்களை சொல்லிக்கொள்ள வேண்டும். இந்த தக்பீர்களை சொல்கிற போது இடையிடையே கைகளை நாம் அவிழ்த்து கட்ட வேண்டிய தேவையில்லை. தக்பீர்களை மட்டும் இமாமை தொடர்ந்து சொல்லிக்கொள்ள வேண்டும். தொழுகை ஆரம்பமாகிறது. வரிசை தொழுகையில் குதிகார்களை பார்த்து சஃபை நேராக நெருக்கமாக நின்று கொள்ளுங்கள். தொழுகையில் உங்களுடைய குதிகார்களை பார்த்து திரும்பி பார்த்து சஃபை நேராக நெருக்கமாக ஆக்கிக் கொள்ளுங்கள். தாய்மார்களுடைய கவனத்திற்கு உங்களுடைய சஃபில் இடைவெளி இல்லாமல் பின்னால் திரும்பி பார்த்து குதிங்கார்களை பார்த்து சஃபை நேராக்கிக் கொள்ளுங்கள். தொழுகை ஆரம்பமாகிறது. அல்லாஹு அக்பர். الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله tiga nang nau dia ya tiga nau dia ya Alhamdulillah
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا بينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير கண்ணியத்துக்குரிய எல்லாம் அல்ல அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, அல்லாஹ்வுடைய அருளும் வளமும் சாந்தியும் சமாதானமும் நம் அனைவர் மீதும் உரித்தாக பிரார்த்தித்தவனாக என்னுடைய இந்த வார்த்தைகளை நான் துவங்குகிறேன். பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இப்ராஹிம் என்கிற இறை தூதர் இந்த உலகில் மக்களுக்கு வழிகாட்டியாக அனுப்பப்பட்டார். உலகில் எந்த மதத்திலும் எந்த கோட்பாட்டிலும் ஒரு இறை தூதருடைய தியாகத்தை இத்தனை ஆயிரம் ஆண்டுகள் கடந்த பிறகும் நினைவுகூரும் வண்ணமாக இந்த நாளை நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். வேறு எந்த சித்தாந்தத்திலும் எந்த மதத்திலும் இதை நீங்கள் காண முடியாது. அந்த இறை தூதர் இப்ராஹிம் அவர் என்ன தியாகம் செய்தார், அவர் செய்த பணி என்ன, ஏன் அவரை அல்லாஹ் முன்னிறுத்தி, அவருடைய தியாகத்தை முன்னிறுத்தி அல்லாஹ் அதற்கான ஒரு நாளை தேர்ந்தெடுத்து அந்த நாளில் நீங்கள் பலி பிராணிகளை அறுத்து பலியிட்டு அதில் கிடைக்கக்கூடிய இறைச்சிகளை நீங்களும் உண்டு ஏழை எளியோருக்கும் உண்ண கொடுக்க வேண்டும், அந்த நாள் முழுவதும் ஏக இறைவனை நீங்கள் போற்றி போட வேண்டும் என்று அல்லாஹ் நமக்கு அறிவுறுத்தி இருக்கிறான் என்பதை நாம் இங்கு சிந்திக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். இறை தூதர் முஹம்மது என்பவர் இறுதி தூதர். இறை தூதர் முகமதுக்கு முன்னர் எண்ணிலடங்காத தூதர்கள் இந்த உலகத்திற்கு மக்களை நெறிப்படுத்துவதற்காக அனுப்பப்பட்டார்கள். அந்த வரிசையில் இப்ராஹிம் என்கிற இறை தூதரையும் அல்லாஹ் திருக்குர்ஆனில் குறிப்பிடுகிறான். கத் கானத் லக்கும் உஸ்வத்துன் ஹஸனா ஃபீ இப்ராஹிம் வல்லதீன மஅஹு. இப்ராஹிமிடத்திலும் இப்ராஹிமோடு அன்றைக்கு இருந்தார்களே, இப்ராஹிமுடைய நம்பிக்கை கொண்டார்களே, இப்ராஹிம் எந்த ஏக இறைவனை கடவுளாக நம்பினார், அந்த நம்பிக்கைக்கு உரியவர்களாக யாரெல்லாம் இருந்தார்களோ அவர்களிடத்தில் உங்களுக்கு அழகிய முன்மாதிரி இருக்கிறது என்று அல்லாஹ் குறிப்பிடுகிறான். அல்லாஹ் 60ஆம் அத்தியாயம் 4ஆம் வசனத்தில் இப்ராஹிமிடத்திலும் முன்மாதிரி இருக்கிறது, இப்ராஹிமோடு நம்பிக்கை கொண்ட நம்பிக்கையாளரிடத்தில் முன்மாதிரி இருக்கிறது. எந்த முன்மாதிரி, என்ன அவரிடத்தில் முன்மாதிரி? அவர் இது காலூனி கௌமிஹிம் இன்னா புராஉ மின்னா மிம்மா தஅபுதூன மின் தூனில்லாஹ். இது காலூனி கௌமிஹிம் இன்னா புராஉ மிம்மா தஅபுதூன மின் தூனில்லாஹ். அவர்கள் தாங்கள் வாழ்ந்த சமூகத்தை நோக்கி சொன்னார்கள். என்ன சொன்னார்கள்? இன்னா புராஉ மிம்மா
மின் தூனில்லாஹி இன்னா புராம் மிம்மா மிம்மா தாபுதூன மின் தூனில்லா. அவர்கள் சொன்ன வார்த்தை இன்னா புராம் மின்கும் மிம்மா தாபுதூன மின் தூனில்லா. உங்களை விட்டும் நாங்கள் விலகி இருக்கிறோம். நீங்கள் எதையெல்லாம் கடவுளாக நம்பி வழிபாடு செய்கின்றீர்களோ, மரம், மட்டை, கல்லு, சமாதி, சிலை, இவைகளை விட்டும் நாங்கள் விலகி இருக்கிறோம் என்று சொன்னதில் உங்களுக்கு முன்மாதிரி இருக்கிறது. காரணம், மனிதன் வேற எந்த படைப்புகளுக்கும் தராத பகுத்தறிவை மனிதனுக்கு தந்திருக்கிறான். அந்த அறிவுக்கு நாம் செய்யக்கூடிய செயல் பொருந்தி போக வேண்டும். ஏனைய படைப்புகளுக்கு, ஏனைய உயிரினங்களுக்கு இந்த அறிவை இறைவன் தரவில்லை. சிந்திக்கிற ஆற்றலை, சீர்தூக்கி பார்க்கிற ஆற்றலை எந்த படைப்புகளுக்கும் ஏக இறைவன் தரவில்லை, மனிதனுக்குத்தான் தந்திருக்கிறான். அந்த மனிதன் தனது கண்டுபிடிப்பை கடவுளாக வழிபாடு செய்வது என்பது அவனுக்கு தரப்பட்டிருக்கிற அறிவுக்கு பொருத்தமற்றது. ஆதலால் தான் அதை இறை தூதர் இப்ராஹிம் வழியாக, இறை தூதர் இப்ராஹிமை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த நம்பிக்கையாளர்கள் வழியாக அந்த மக்களுக்கு அல்லாஹ் பறைசாற்றுகிறான். இன்னா புராம் மின்கும் மிம்மா தாபுதூன மின் தூனில்லா. உங்களை விட்டும் நாங்கள் விலகி இருக்கிறோம். நீங்கள் வழிபாடு செய்யக்கூடிய அந்த அல்லாஹ் அல்லாத பொய் தெய்வங்களை விட்டும் நாங்கள் விலகி இருக்கிறோம். பதா பைனனா வ பைனகுமல் அதாவத்து வல் பக்தா ஹத்தா தூமினு பில்லாஹி வஹ்தஹு. அது மட்டுமல்ல, எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் பகைமைதான் இருக்கும். எதுவரை? ஏக பரம்பொருளை கடவுளாக நீங்கள் நம்பும் வரை எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் பகைமைதான் இருக்கும் என்று தெளிவாக இறை தூதர் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் அந்த மக்களுக்கு சொன்னார்கள். இதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது. இப்ராஹிமை பெற்றெடுத்த அவருடைய தந்தை ஆசர், அவர்கள் வழியில் வந்தவர்களை தான் இன்றைக்கு ஆசாரி என்று நாம் சொல்கிறோம். அந்த ஆசர் அவருடைய குலத்தொழிலே மலைகளை குடைந்து பெயர்த்தெடுத்து வந்து அதை சிலைகளாக வடித்து இதற்கு சக்தி இருக்கிறது, இதுதான் கடவுள் என்று நம்பி வழிபாடு செய்வதோடு அதை வியாபாரமும் செய்து வந்தார். யார்? இப்ராஹிம் என்கிற இறை தூதரை பெற்றெடுத்த தந்தை இந்த தொழிலை செய்து வந்தார். தன்னுடைய தந்தையிடத்தில் சொல்கிறார், அன்பு தந்தையே, நீங்கள் வடித்த இந்த சிலை உங்களுக்கே நன்மை செய்யுமா, உங்களுக்கே தீமை செய்யுமா, உங்களது கோரிக்கையை செவியேற்குமா அல்லது உங்களுடைய கோரிக்கையை மறுக்குமா? எதுவுமே செய்யாத ஒன்றை எப்படி நீங்கள் ஏக பரம்பொருளாக, சக்தி மிக்கவனாக, கடவுளாக எப்படி நீங்கள் வழிபாடு செய்ய முடியும்? கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் என்று பெற்ற தந்தைக்கே அவர் சொன்னார். அந்த பெற்ற தந்தை மகன் சொல்கிறானே என்று எடுத்துக்கொண்டாரா? இல்லை. மகனே, இந்த உன்னுடைய பிரச்சாரத்தை கைவிடவில்லை என்று சொன்னால் உன்னை கல்லால் எறிந்து நான் கொல்வேன் என்று இப்ராஹிம் என்கிற இறை தூதரை பார்த்து அவருடைய தந்தை ஆசர் என்பவர் சொன்னார் என்பதை திருக்குர்ஆனிலே நாம் பார்க்கிறோம். ஆக இதில் உங்களுக்கு முன்மாதிரி இருக்கிறது. தனையன் தகப்பன் என்று இங்கு இல்லை. தனையன் தகப்பன் என்பது உலகில் உருவாடுவதற்குரிய ஒன்று. ஆனால் கடவுளோடு நமது வழிபாட்டை அமைத்துக் கொள்கிற போது தனையன் தகப்பன் என்கிற அந்த உறவு நிற்காது. மறுமையில் இறப்புக்கு பிறகு வாழ்க்கை இருக்கிற என்கிற நம்பிக்கை உங்களுக்கு இருக்கும் என்று சொன்னால் அங்கு இந்த உறவு நமக்கு கை கொடுக்காது. ஒவ்வொரு மனிதனும் நின்று இறைவனிடத்திலே பதில் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிற அந்த நாளை நம்புவது நெசமானால் நீங்கள் ஏக இறைவனுக்குத்தான் அனைத்து சக்தியும் அனைத்து ஆற்றலும் இருக்கிறது, அவன் மட்டும்தான் வழிபாட்டுக்கு உரியவன் என்கிற நம்பிக்கை உங்களுக்கு வேண்டும். கண்டவைகளை எல்லாம் நீங்கள் கடவுளாக காண்பீர்கள் என்று சொன்னால் மனித அறிவு நிச்சயமாக மழுங்கடிக்கப்பட்டு விட்டது. அந்த அறிவை இறைவன் தந்ததற்கு பொருளற்றதாக ஆகிவிடும் என்பதை தன்னுடைய தகப்பனுக்கே இப்ராஹிம் சொன்னார். தகப்பன் மகன் என்று பார்க்காமல் தான் கொண்ட கொள்கை சரி என்று அதை எதிர்த்து நின்றார். இதில் தான் உங்களுக்கு முன்மாதிரி இருக்கிறது. உலகில் பல சித்தாந்தவாதிகள் இருக்கிறார்கள், பல கோட்பாட்டாளர்கள் இருக்கிறார்கள், பல சிந்தனையாளர்கள் இருக்கிறார்கள், பல மதங்கள் இருக்கிறது. ஆனால் எல்லா மதங்களையும் விட ஆதி மதம், ஆரம்ப மதம், ஆரம்ப மார்க்கம் இஸ்லாம் தான். ஏன்? இந்த மனிதர்களுக்கெல்லாம் முதல் புள்ளியாக ஆதம் என்கிற இறை தூதர் தான் இந்த உலகத்திலே படைக்கப்பட்டார். ஆதாம் என்பவர் தான் முதல் மனிதர். முதல் மனிதர் மட்டுமல்ல, அவர்தான் முதல் தீர்க்கதரிசி. அவர் இந்த உலகத்தில் எந்த பிரச்சாரத்தை துவக்கி வைத்தாரோ
அந்த பிரச்சாரத்தினுடைய வழி வழியாகத்தான் இப்ராஹிம் என்கிற இறை தூதரும் வருகிறார். தான் சார்ந்த சமூகம் செய்கிற தவறை துணிந்து தட்டி கேட்டார். ஒத்த ஒரு மனிதராக இருந்து, அவருக்கு கூட்டம் இல்லை, அவருக்கு மிகப்பெரிய சமூக கட்டமைப்பு இல்லை, ஒரு தனி மனிதராக இருந்து தனிமரம் தோப்பாகுமா என்றால் இப்ராஹிம் என்கிற இறை தூதருடைய வாழ்க்கையில் தனிமரம் தோப்பாகத்தான் இருந்தது. ஒருவர் இந்த பணியை செய்தார், மக்களை எதிர்த்து நின்றார். அந்த மக்கள் இந்த ஒருவரை நாம் கதையை முடித்து விட்டால், இவரை நாம் குழி தோண்டி புதைத்து விட்டால், இவரை கொன்று விட்டால் இந்த சித்தாந்தம் இவரோடு புதைந்து போகும் என்று திட்டம் தீட்டினார்கள். அந்த திட்டத்தின் விளைவுதான் ஒரு நெருப்பு குண்டத்தை உருவாக்கி அதிலே ஊர் மக்கள் எல்லாம் திரண்டு இப்ராஹிம் என்கிற இறை தூதரை தூக்கி வீச வேண்டும் என்று நினைத்தார்கள். தூக்கியும் வீசினார்கள். அவர் எந்த கருத்தை சொன்னார், யாருக்காக சொன்னார், எதற்காக சொன்னார், யாரை பற்றி சொன்னார்? அந்த இறைவன் அல்லாஹ் அவரை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டு அவர்களுடைய சதி வலையில் இருந்து அவருக்கு உயிருக்கு பாதுகாப்பளித்தான், அவரை காப்பாற்றினான். தீயில் தூக்கி வீசப்பட்ட ஏக இறை தூதர் இப்ராஹிம் என்கிற ஏகத்துவவாதியினுடைய பிதாமகன் அவர் காப்பாற்றப்பட்டார். இந்த சோதனையில் இருந்து வந்ததற்கு பிறகு அவருக்கு தொடர்ந்து சோதனைகள் தன்னுடைய தள்ளாத வயதிலும் கூட தனக்கு ஒரு வாரிசு இல்லாத என்கிற ஏக்கம் அவரை ஆட்கொண்டது. இறைவனிடத்திலே பிரார்த்தனை செய்கிறார், எனக்கு ஒரு வாரிசை தந்தால் எனது இந்த பிரச்சாரத்தை, ஏகத்துவ பிரச்சாரத்தை, ஒரு கடவுள் கோட்பாட்டை அவர் தொடர்ந்து பிரச்சாரம் செய்வார் என்ற அந்த கோரிக்கையை, ஆதங்கத்தை ஏக பரம்பொருள் அல்லாஹ்விடம் அவர் முன்னெடுத்தார். அல்லாஹ் அவருக்கு அந்த தள்ளாத வயதில் உனக்கு குழந்தை நிச்சயம் உண்டு என்று அல்லாஹ் அவருக்கு நற்செய்தியை அறிவித்தார். அந்த அடிப்படையிலே இஸ்மாயில் என்கிற ஒரு குழந்தையை அவருக்கு அல்லாஹ் கொடுத்தான். அந்த குழந்தையை அவர் வளர்த்து ஆளாக்கி கொஞ்சி குறாவுகிற போது, ஆகா, இத்தனை ஆண்டு காலம் நம்மீது அளப்பரிய அன்பும் பாசமும் பக்தியும் கொண்டிருந்த இப்ராஹிம் இன்றைக்கு தனக்கு குழந்தை கிடைத்ததற்கு பிறகு அந்த குழந்தையின் மீது தனக்கு காட்ட வேண்டிய அன்பை, தனக்கு காட்ட வேண்டிய பக்தியை அவர் கொட்டி தீர்த்து தன்னே மறந்து விடுவாரோ என்று ஒரு சோதனைக்கு உட்படுத்துகிறான். இந்த இஸ்மாயிலை இப்ராஹிமே நீ எனக்காக அறுக்க வேண்டும் என்று அவருக்கு கனவில் காட்டுகிறான். நீங்கள் நாம் காண்கிற கனவை போன்றல்ல, இறை தூதர்கள் காண்கிற கனவு என்பது இறை அறிவிப்பினுடைய ஒரு வெளிப்பாடு. அந்த அடிப்படையிலே அந்த கனவை இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு தன்னுடைய தனையன் இஸ்மாயிலிடத்திலே போய் கேட்கிறார். யா புனை இன்னி அரா ஃபில் மனாம் அன்னி அஸ்பஹு ஃபன்துர் மாதா தரா. அன்பு குழந்தையே, உன்னை அறுக்க வேண்டும் என்று கனவில் காட்டப்பட்டிருக்கிறேன், உன் அபிப்பிராயம் என்ன என்று கேட்டார். அதற்கு நீங்களாக இருந்தால், நானாக இருந்தால், இந்த மனித சமூகத்தில் யாராக இருந்தாலும் என்ன சொல்லி இருப்பார்கள்? நீ நான் பெற்றவனா, என்னை பலியிடுவதற்காக நீ திணிந்து விட்டாயே, உன்னை நான் கொள்கிறேன் என்று நாம் எதிர்வரை தாக்குதலை நடத்தி இருப்போம். ஆனால் இப்ராஹிமின் மகன் இஸ்மாயில் அலைஹிஸ்ஸலாம் என்கிற அவருடைய மகன், அவர் என்ன சொன்னார்? அன்பு தந்தையே, யா அபத்தி ஃபஅல் மா துமர் சதஜுனி இன்ஷா அல்லாஹ் மினஸ் சாபிரீன். அன்பு தந்தையே, அது அல்லாஹ்வினுடைய கட்டளை. அல்லாஹ்வுடைய கட்டளையை நீங்கள் நிறைவேற்றுங்கள். என்னை பொறுமையாளராக, என்னை பொறுத்துக் கொள்ளக்கூடியவராக, சகிப்புத்தன்மை மிக்கவராக என்னை நீங்கள் காண்பீர்கள் என்று சொல்லி அவருடைய மகன் பதிலளித்தார். அவருடைய மகன் இஸ்மாயில் பதிலளித்தார். இந்த பதிலை கேட்டதும் இப்ராஹிம் தயாரானார், இஸ்மாயிலை கிடத்தினார். அவர் கிடத்திய அறுப்பதற்கு முன்னர் அல்லாஹ், யா இப்ராஹிம் அது சத்தத்த ருயா, உனக்கு காட்டப்பட்ட கனவை நீ மெய்ப்பித்து விட்டாய். ஓ, நான் உன்னை சும்மா சாதாரணமாக நினைத்தேன், நீ நிச்சயமாக இதில் தோற்று போவாய் என்று நினைத்தேன். ஆனால் நீ தோற்று போகவில்லை. உன் மகனையே எனக்காக அறுத்து பயிடுவதற்கு நீ தயாராகி விட்டாய். வேண்டாம் வேண்டாம், எந்த மனிதனும் நரபலி கொடுப்பதற்கு தகுதி இல்லை, அதை நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் என்று அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பலிப்பிராணியை அல்லாஹ் அவருக்கு வழங்கினார் என்று திருக்குர்ஆன் அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான். இவ்வளவு பெரிய தாகத்தை கலந்தவர் தன்னுடைய மனைவியை, தான் பெற்ற பிள்ளையை இறைவனுக்காக, அதாவது பாலைவன பெருவழியிலே மனித நடமாட்டம் இல்லாத, மனிதர்கள் வசிக்காத, தண்ணீருக்கு கூட வழி இல்லாத அந்த மக்கள் பாலை பெருவழியிலே தன்னுடைய மனைவியையும் தன்னுடைய மகன் இஸ்மாயிலையும் அவர் விட்டுவிட்டு, தன்னந்தனியாக விட்டுவிட்டு அவர் தன்னுடைய வீட்டை நோக்கி புறப்பட்டு சென்றார். இந்த அளவுக்கு
தியாகத்தின் உச்சத்தில் இருந்து இப்ராஹிமுடைய அந்த தியாகத்தை எண்ணி பார்க்கின்ற நாளாகத்தான் இந்த நாளை இன்றைக்கு நாம் பார்க்கிறோம். அந்த தியாகத்தில் நமக்கு என்ன படிப்பு இருக்கிறது? ஏகத்துவ கோட்பாட்டை நிலைநிறுத்துகிற வழியில், ஏகத்துவ கோட்பாட்டை நடைமுறைப்படுத்துவதில் என்ன இடர்கள் வந்தாலும், எத்தகைய பெரிய சோதனைகள் வந்தாலும், அல்லாஹ் என்கிற அந்த மகா சக்திக்கு கட்டுப்பட்டவர்களாக இந்த உலகில் நாம் வாழ வேண்டும். அந்த வாழ்க்கைக்கு முன்னுதாரணமாக இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாமுடைய வாழ்க்கை இருக்கிறது. அதற்காக எந்த தியாகத்திற்கும் நாம் தயாராக வேண்டும் என்கிற அந்த கோட்பாட்டை, அந்த வரலாற்றை நினைவு வண்ணமாகத்தான் இன்றைக்கு இந்த பெருநாள் தொழுகையை தொழுவிட்டு இங்கு நாம் அமர்ந்திருக்கிறோம். அந்த தியாகத்தை எண்ணி பார்த்து அல்லாஹ்வை போற்றி புகழ்ந்து, இதை தொடர்ந்து அல்லாஹ்வுடைய தூதர் காட்டி தந்த நடைமுறைகள் உண்டான அந்த பலிப்பிரான்களை அறுத்து பலியிட்டு, அல்லாஹ்வுக்காக அறுத்து பலியிட்டு நம் தேவையை நிறைவு செய்து ஏழை எளியோருக்கும் கொடுத்து மகிழ்ந்து இன்புற்று இந்த நாளை நாம் கொண்டாடுவதற்கு நாம் முயற்சிக்க வேண்டும். அல்லாஹ் அத்தகைய மக்களாக உங்களை ஆக்கிடுவானாக என்று கேட்டு என்னுடைய வார்த்தையை நான் நிறைவு செய்கிறேன். அனைவரும் அமர்ந்து இந்த திடலிலேயே அமர்ந்து நமது கோரிக்கைகள், நம் சமூகத்துடைய கோரிக்கைகள், நாம் சார்ந்திருக்கிற சகோதர சமுதாயத்துடைய அத்தனை கோரிக்கைகளையும், ஆட்சியாளர்களுடைய அடாவடித்தனங்களுக்கு எதிராக நம்முடைய பிரார்த்தனைகளையும் இதே திடலில் அமர்ந்து நாம் பிரார்த்திக்க வேண்டும். இந்த பிரார்த்தனையை அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்கிறான் என்று கேட்டு நம்முடைய தோழியை வெற்றி வேட்பாளர் மு. ராசேந்திரன் அவர்கள் இன்று உங்களை சந்திக்க வந்திருக்கிறார். 2 நிமிடங்கள் அவர் உங்களிடத்தில் தன்னுடைய கருத்தை தெரிவித்து முடித்துக் கொள்வார். வாஹ்ரதான அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். ரொம்ப உணர்ச்சிகரமா பேசி மனித குலத்திற்கு வழிகாட்டியாக திகழ்கின்ற இஸ்லாம் மார்க்கத்தை பின்பற்றுகின்ற பெருமக்களுக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினராக இந்த தியாக திருநாளில் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வரலாற்றில் நிலைபெறுவது தன்னலமற்ற தியாகம்தான். வரலாற்றில் நிலைபெறுவது உடை உள்ளம்தான். வரலாற்றில் நிலைபெறுவது அன்புதான். வரலாற்றில் நிறைவேறுவது பிறரை நேசிப்பதெல்லாம் என்கிற அனைத்துக்கும் ஒரு வழிகாட்டியாக இஸ்லாம் மார்க்கம் திகழ்கிறது என்பது படித்து உணர்கிறவர்கள் அறிய முடியும். அந்த மார்க்கத்தை பின்பற்றுகிற உங்களுக்கு தியாக திருநாளாக திகழ்கிற இந்நாளில் எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உணர்ச்சி பொங்க மாமா அவர்கள் தியாக திருநாள் வரலாற்றை சொன்னார்கள். அதை எல்லோரும் நிறைவு கூறுகிற வகையில் தான் இறை தூதருடைய தியாகத்தை, ஒரு இறை தூதருடைய தியாகத்தை உலகம் கொண்டாடுகிறது என்று சொன்னால் அது இறை தூதர் நபி இப்ராஹிம் அவர்களுடைய தியாகத்தை தான் என்பதை அவர்கள் எடுத்து சொன்னார்கள். அந்த தியாக திருநாளில் பஜார் திடலில் நடந்து கொண்டிருக்கிற இந்த தொழுகையில் பங்கேற்றிருக்கின்ற உங்களுக்கு எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கின்றேன். கடையநல்லூர் தொகுதியில் இருக்கின்ற இஸ்லாமிய பெருமக்களுக்கு எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கின்றேன். தென்காசி மாவட்டத்தில், தமிழ்நாட்டில், உலகெங்கும் இருக்கின்ற இஸ்லாமிய பெருமக்களுக்கு எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கின்றேன். ஓங்கட்டும் மத நல்லிணக்கம், ஓங்கட்டும் சமூக ஒற்றுமை, வளரட்டும் தியாக உணர்வு, நிலைக்கட்டும் ஈடில்லாத அன்பு. என்றும் உங்களுக்கு அரணாக துணை இருப்பேன். நன்றி. அமர்ந்து அனைவரும் அமர்ந்து பிரார்த்தனை செய்துவிட்டு செல்லுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். சிறப்பாக பேசுறீங்க. எனக்கு அந்த மெய் சிலிர்த்திருச்சு. நான் படித்த